우리 영상 예배로 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 여러분, 사람이 살다 보면은 인간이 할 수 있는 일이 있는가 하면은 할 수 없는 일도 있습니다. 이런 세계적인 전염병에 큰 소리치던 인간들이 얼마나 미미하고 연약한지를 알려주시는 창조자의 경종이 아닌가 생각합니다. 이럴 때 우리는 오직 겸허한 심령으로 주님께 나아가서 예배해야 합니다. 주님만이 오직 유일한 치료자시요 그리고 해답이 되시기 때문인 것입니다. 이 시간 다 함께 우리가 기도함으로 우리 주님 앞에 예배로 나가겠습니다. 기도하겠습니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나는도다. 오직 그만이 나의 반석이요 나의 구원이시요 나의 요새시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피란처도 하나님께 있도다. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그 앞에 마음을 두어라. 하나님은 우리의 피란처시로다. 생명의 그런 되신 아버지 하나님, 감사와 찬송과 영광을 돌립니다. 오늘도 사랑하는 주의 백성들이 주의 전에 나와서 이처럼 영상으로 주님 앞에 예배를 드립니다. 우리에게 정결한 마음을 허락하시고 하나님을 바로 바라볼 수 있는 정직한 영혼으로 변화시켜 주시옵소서. 이 시간 신령과 진정으로 드리는 저희들의 예배를 받아주시고 저희가 드리는 찬양과 기도와 하나님의 말씀을 통하여 영적인 눈이 뜨여지게 하여 주옵소서. 그래서 우리의 영혼이 고침을 받고 상한 심령들이 치유되며 선포되어진 하나님의 말씀을 통하여 우리의 삶이 바꿔지는 거룩한 결단 있게 하여 주시옵소서. 예배의 시종을 주님께 의지하오며 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 주님의 뜻이 이 땅에 이루어질 것을 믿음으로 우리 함께 박수치며 찬양하도록 하겠습니다. 하늘에 계신 아버지 이름 거룩하며 주의 영광 이곳에 가득하게 기도하네. 하늘에 계신 아버지 주 이름 다 외치며 주의 영광 이곳에 가득하게 기도하네. 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 주님께 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지리라. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Come and let your glory, come and let your glory fall. Our Father, who art in heaven, the rocks cry out your name. Come and let your glory, come and let your glory fall. I will sing a new song. I will sing
sing a new song. I will sing a new song to the Lord. Let your kingdom come, let your will be done, on earth as it is in heaven. Every tongue proclaim the mercy of your name, on earth as it is in heaven. Let your kingdom come, let your will be done, on earth as it is in heaven. Every tongue proclaim the mercy of your name, on earth as it is in heaven. For the kingdom is yours, and the power is yours, and the glory forever. Amen. For the kingdom is yours, and the power is yours, and the glory forever. Amen. 모든 나라 주께, 모든 권세 주께, 모든 영광 영원히. 아멘. 모든 나라 주께, 모든 권세 주께, 모든 영광 영원히. 아멘. 주님의 나라, 주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지리. 주님의 나라, 주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지리라. We are here because of His amazing grace. So let us sing that to Him this morning. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King of all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King of all kings. Sing This is amazing grace. This is availing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Sing verse 2. Who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who brings the nations with due justice? Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is a failing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Sing it out. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave.
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is a failing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for. This is amazing grace. This is a failing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. This is amazing grace. Hallelujah. Amen. 영원한 생명 되시고 왕 중에 왕 되신 그 주님을 간절한 마음으로 찬양하도록 하겠습니다. 당신은 영광의 왕, 당신은 영광의 왕, 당신은 평강의 왕, 당신은 하늘과 땅의 주, 당신은 정의의 아들, 천사가 무릎 꿇고 예배하고 찬송하네. 영원한 생명 말씀, 당신은 예수 그리스도 주. 호산나 다윗의 자손께, 호산나 울러왕 중의 왕, 높은 하늘의 영광을 예수 주 메시아네. 다시 한번 찬양합니다. 당신은 영광의 왕, 당신은 평강의 왕, 당신은 하늘과 땅의 주, 당신은 정의의 아들. 천사가 무릎 꿇고, 천사가 무릎 꿇고 예배하고 경배하네. 영원한 생명만, 당신은 예수 그리스도 주, 당신은 예수 그리스도 주. 우리 마음을 다하여 찬양합니다. 호산나, 호산나 다윗의 자손께, 호산나 불러왕 중의 왕, 높은 하늘의 영광을 예수 주 메시아. 우리 다시 한번 찬양합니다. 호산나, 호산나 다윗의 자손께, 호산나 불러왕 중의 왕, 높은 하늘의 영광을 예수 주 메시아. 높은 하늘의 영광
다 같이 기도하시겠습니다. 천지를 창조하시고 우리가 아직 죄인 되었을 때에 십자가에 달려 돌아가시기까지 우리에 대한 사랑을 확증하여 주신 하나님의 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 이제 그 놀라운 사랑 가운데 주님의 약속의 말씀이 육신을 입고 우리 가운데 오셨으니 우리가 주님의 영광을 바라보게 하여 주옵소서. 오늘 이 시간 왕으로 오신 예수 그리스도를 기억하며 온라인 방송으로 종려주일 예배를 드리오니 주님 영광을 받아 주옵소서. 나귀를 타고 입성하신 주님의 겸손을 기억합니다. 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 저희에게도 왕같은 제사장으로 주님을 섬길 수 있는 겸손을 허락하여 주옵소서. 우리는 지금 온 세상을 휩쓸고 있는 코로나 바이러스로 인하여 두려움과 고통 가운데 힘든 시간들을 보내고 있습니다. 이러한 때에 우리 성도의 이름 아래 질서가 깨어지고 믿음이 흔들리고 있지는 않는지 면밀히 점검할 수 있는 지혜를 허락하여 주옵소서. 우리가 죄의 확진자임을 겸손하게 고백하여 구원의 백신 되시는 예수님의 보혈로 다시금 구원의 확신을 얻는 시간들이 되게 하시고 오직 하나님만이 이 광풍을 성령의 불기둥으로 모두 태워주시고 다시금 질서를 세워주시리라 확신하며 온 교회가 주님 안에서 연합하여 기도하게 하여 주옵소서. 호산나 다윗의 자손이여 외치며 주님을 찬양하던 무리들이 결국 주님을 십자가에 못 박는 배반자들이 된 모습들을 생각합니다. 우리도 혹시 주님을 찬양하던 입술로 주님을 부인하고 있지는 않는지 더욱 점검하게 하여 주시고 불쌍히 여기시어 우리의 죄를 용서하여 주옵소서. 전능하신 하나님 아버지, 하나님의 뜻으로 세우신 헤브론 교회를 위하여 기도합니다. 하나님의 거룩한 성도의 본분을 잘 감당하는 교회가 되게 하시고 오직 주님의 뜻만이 온전히 바로 서는 교회와 성도가 되게 하여 주옵소서. 코로나 사태 또한 하나님의 섭리와 경륜 안에 있음을 믿고 기도합니다. 전능하신 하나님의 능력으로 재난의 흔적조차 남지 않게 회복시켜 주옵시고 오직 신실하신 하나님만 의지하며 다시 한번 일상의 은혜들을 경험하게 하옵소서. 고통받고 시름하는 성도들을 돌아보며 바이러스로 인한 두려움의 메인자 되지 않게 붙들어 주시고 더욱 이웃을 돌아보며 사랑을 실천하는 헤브론 교회가 되게 하여 주옵소서. 주님의 이름으로 승리의 입성을 하신 날 종려주의를 기념하며 이 시간 말씀을 듣습니다. 선포하시는 송철원 담임 목사님의 입술을 지켜주셔서 오직 주님의 영광만이 전달되게 하여 주시고 이 시기에 더욱 열정으로 하나님의 뜻을 구하고 찾으시는 목사님을 본받아 이번 주 고난주간에 더욱 순전하고 성결한 마음으로 하나님께 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 우리를 위하여 이 땅에 오시고 우리를 위하여 부활하셨으며 우리를 위하여 다시 오실 예수님을 기다립니다. 그리스도의 고난에 동참하고 우리도 각자의 십자가를 감사와 기쁨으로 지고 가게 하여 주시기를 이 시간 간절히 바라며 왕으로 오신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 헤브론교회 온라인 방송 예배에 참여하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 신종 코로나 바이러스 감염증을 예방하고자 헤브론교회의 모든 예배는 온라인 방송 예배로 대체하여 드려지고 있습니다. 또한 모든 주중 모임은 온라인 화상으로 진행됩니다. 온라인 방송 예배는 주일 오전 11시에 맞추어 헤브론교회 유튜브 채널을 통해 송출되어집니다. 헤브론교회 홈페이지에 접속하시면 팝업창으로 연결되는 온라인 예배 링크를 따라 들어가셔서 방송 예배에 참여하실 수 있습니다. 각 가정에서는 자녀들과 함께 주일 예배와 동일한 마음가짐으로 예배에 동참하여 주시길 바랍니다. 다음 주는 부활주일입니다. 고난을 이기시고 부활하신 예수 그리스도를 찬양하며 주님이 승리하신 부활주일을 감사로 준비하는 성도님들 되시기를 바랍니다. 고난주간 특별 새벽 기도회는 월요일부터 토요일까지 교회 홈페이지를 통해 업로드되며 성금요일 예배는 금요일 저녁 8시에 온라인 방송 예배로 송출되어집니다.
부활주일 예배도 다음 주 오전 11시에 헤브론 교회 홈페이지를 통해 참여하실 수 있습니다. 이번 주 친교 양식으로 섬겨주시는 이기현, 오현수, 황기원 집사님과 고재훈 학생 그리고 조예나 어린이 가정에 감사를 드립니다. 친교 양식 헌금은 작성하신 날짜에 기존대로 해주시면 다시 친교를 갖게 되는 시점부터 친교 양식에 적용하여 식사를 제공하게 됩니다. 3월 한 달 동안 정교인 릴레이 금식 기도에 참여해주신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복합니다. 계속해서 이어지는 정교인 성경 통독을 통해 더욱 하나님 앞에 나아가는 귀한 성도님들이 되시기를 바랍니다. 밴쿠버 헤브론 교회 카카오톡 채널을 개설하였습니다. 교회 각종 공지사항 및 예배 안내 등을 보다 보기 쉽게 편집하여 포스팅해 드릴 예정이오니 아직 채널을 추가하지 않은 성도님들께서는 카카오톡 검색창을 통해 채널 추가를 해주시기 바랍니다. 어려운 환경 가운데서도 하나님 앞에 최선을 다해 섬기시며 복음의 불꽃이 꺼지지 않도록 봉헌하여 주신 모든 성도님들께 감사를 드립니다. 주일 헌금은 이트랜스퍼 방식으로 하시거나 주중에 화요일부터 토요일까지 교회에 직접 방문하셔서 교육자 사무실에 마련된 헌금함에 하실 수 있습니다. 교회 사무실은 주중에 기존과 같이 오픈되어 있습니다. 다만 2m 이상 사회적 거리 두기와 5인 이하의 근무 체계를 위해 모든 교육자들이 돌아가며 당분간 비상근무조로 세워지게 됩니다. 유치부부터 청년부까지 모든 KM과 EM 교육부서에서는 교육부 자녀들을 위해 각 부서의 상황과 형편에 맞는 프로그램들을 진행하고 있습니다. 교육부서에 자녀를 두신 학부모님들께서는 교육부서별로 공지해드리는 온라인 프로그램들을 체크하셔서 자녀들이 적극적으로 참여할 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. 자세한 안내는 홈페이지에서 주보를 참고하시기를 바랍니다. 이 시간 저희들에게 주시는 하나님 말씀 우리 함께 같이 봉독하겠습니다. 하나님 말씀은 누가복음 19장 28절 말씀부터 38절 말씀 되겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. 감난원이라 불리는 산 쪽에 있는 벳바게와 베다니에 가까이 가셨을 때 제자들 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않는 나귀 새끼가 매어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하시매 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. 나귀 새끼를 풀 때 그 임자들이 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 나귀 새끼 위에 걸쳐 놓음에 예수를 태우니 가실 때 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라. 이미 감난산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본 바 모든 능한 일을 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니라. 아멘. 할렐루야. 우리 사랑하는 모든 성도님들 여러 가지 어려움 가운데서도 또 한 주간 평안하셨습니까? 대부분 모든 사람들이요 남들에게 이 전염병이 확산되는 이런 피해를 주지 않을까 싶어서 집안에서 답답한 생활을 하고 계신 줄 믿습니다. 그렇지만 이 시간 답답한 일상의 우리 삶 가운데서도 우리의 힘이 되시고 우리의 능력이 되시고 소망이 되시며 우리의 생명이 되시는 주님 앞에 거룩한 예배자로 나오신 우리 사랑하는 모든 성도들에게 오늘 이 시간도 하늘의 신령한 은혜와 축복이 또 평강이 여러분 가운데 임하게 될 줄 믿습니다. 이 시간 우리 한번 서로 인사를 나누실까요? 우리 주님의 평강이 함께 하시길 원합니다 하는 그런 뜻으로 샬롬, 이 샬롬을 3번씩 우리 함께 서로 같이 나누십시다. 샬롬, 샬롬, 샬롬. 오늘은 종려주일입니다. 예수님께서 고난당하시고 그리고 십자가를 지시기 위해서 예루살렘에 들어가신 날입니다.
사람들은 여러 가지로 놀라운 기적을 행하셨던 바로 예수님이 이번에 예루살렘 성에 입성하시면은 자기들의 왕이 되어서 그 위대한 능력으로 자기들을 억압했던 바로 이 로마를 정복하고 해방을 선포하실 것이라는 이런 기대감에 부풀어서 종려가지를 흔들면서 열렬히 그 왕의 입성을 환영한 것입니다. 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여, 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다. 열광적으로 환영을 했습니다. 오늘 이 본문을 통해서 우리에게 주시는 몇 가지 깨달은 점을 저와 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 첫째는요, 우리 28절에 보시면은 우리 예수님께서 예루살렘에 올라가시는 이 자세를 우리가 볼 수 있습니다. 그 모습 가운데 우리 28절 한번 같이 한번 다시 읽어볼까요? 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. 여러분, 여기에 단순히 제자들보다 앞장서서 예루살렘으로 향하여 가셨다는 그런 의미입니까? 아니죠. 또 단순한 유월절이라는 이런 절기를 지키기 위해서 예루살렘을 향해서 앞서서 가셨다는 그런 의미입니까? 그것도 아니죠. 지금 예루살렘에 올라가시면은 어떠한 일이 기다리고 있는지, 또 무슨 일이 날 것인지 우리 주님은 정확히 알고 계셨습니다. 무슨 일이 납니까? 십자가에서 자신이 이제 유월절 어린 양으로 죽어주시기 위해서, 자신을 희생시키기 위해서 지금 앞서서 가신다는 말입니다. 하나님의 아들 예수님은요, 이처럼 죄로 얼룩진 우리를 긍휼히 여기시고 그리고 치유해 주셨고 그리고 섬겨주셨을 뿐만 아니라 이제 자신을 십자가의 희생의 제물로 내어드리는 그 순간까지도 한치의 흔들림이나 한치의 주저함이 없이 우리를 위해서 마지막 길을 이처럼 걸으셨다는 것입니다. 이것이 바로 오늘날 예수님을 나의 주, 나의 하나님으로 믿는 사람이라면 모든 성도들이 따라야 될 바로 믿음의 자세요, 신앙의 길인 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 여러분은 신앙 때문에, 또한 주님의 몸된 이 교회 때문에 희생해야 되고 헌신해야 되는 이런 순간이 오면은 어떻게 반응하고 어떻게 행동해 오셨습니까? 마지못해서 따라간 척하거나 아니면 잽싸게 그 순간을 피해서 결국 그게 지혜라고 생각하며 만족하신 그런 적은 없었습니까? 그러면서도 주님 때문에 대접받는 자리는 남보다 먼저 올라가기를 원하고, 혹시나 자신의 이름이 그 자리에 빠지면은 이처럼 큰 상처를 받는 모순된 이런 불신앙의 모습은 없었습니까? 진짜 성도는요, 평안할 때가 아니라 이처럼 고난의 순간, 절박한 그 순간에 내 자신만을 위해서 살아가는 사람이 아니라 먼저 우리 주님을 위해서 살아가는 것이고, 또한 먼저 남을 배려하면서 살아가는 그런 인생이 진정한 신앙이요 믿음이라는 것입니다. 여러분, 전쟁 시에도 하나님의 교회가 예배당 문을 닫고 그리고 예배를 멈춘 적이 있었습니까? 여러분, 침략자들의 그 총칼 앞에서도 교회는 문을 닫은 적이 없었습니다. 그리고 예배하다가 순교를 당하면서도 교회는 결코 물러선 적이 없었습니다. 그런데 오늘 이 전염병처럼 나 한 사람의 부주의를 통해서 많은 다른 사람들이 희생당할 수 있으며 많은 다른 사람이 죽을 수 있는 상황이라면 문제는 전혀 다른 것입니다. 교회와 성도들은요, 영혼을 살리는 길을 택해야 됩니다. 사람들을 살리는 길을 택해야 됩니다. 내가 먼저 희생해야 하는 것입니다. 그게 바로 신앙입니다. 그래서 우리는 축복된 세대 속에 살기 때문에 이 예배당 문이 잠시 닫힌다 할지라도 우리는 영상으로 그리고 미디어로 얼마든지 온 성도들이 한 마음이 되어서 오늘 또 이처럼 하나님을 더욱 간절하게 예배할 수 있는 은혜의 통로가 열려있는 바로 이 축복의 세대에 우리는 살고 있습니다. 그러기에 여러분, 이런 특별한 기간에 오히려 자신이 스스로 마음의 성전문을 닫아버리고 진정한 예배자로 서지 못한다면 그것이야말로 코로나 바이러스와는 비교할 수 없는 이 최악의 바이러스에 감염된 것이 아닐까요? 바로 인생의 최악의 재앙인 것입니다. 여러분, 저같이요, 이 컴맹인 수준의 사람도요, 갑자기 방송인처럼 매일같이 셀폰으로 새벽 예배 찍는다고 벌벌 떨면서 그것을 만들어서
또 우리 이 집사님에게 전송하면은 집사님은 열심히 그것을 제가 정해준 찬송가를 찾아가지고 홈페이지에 올리고 그리고 완성된 이 새벽 예배 모든 주소를 다시 저에게 전송해 오면은 저는 또 새벽이 되기 전에 성도들에게 보내서 성도들이 눈만 뜨면은 열어보지도 않고 복잡하게 생각하지도 않고 그냥 손만 탁 찍기만 해도 그 영상이 열릴 수 있도록 이제는 그리고 들을 수 있도록 최선을 다해서 계속 보냅니다. 그런데도요, 여러분 이 새벽 예배 한 번도 열어보지 않는 사람들이 있다는 것입니다. 저는 정말 무시당한 이 하나님의 그 마음을 조금은 이해가 될 것 같습니다. 여러분 안 보인다고 모를 거라 생각하지 마십시오. 아둔한 나 같은 사람도 느끼고 아는데 우리 하나님은 오직 하시겠습니까? 지금 여러분이 답답하게 집에 갇혀 있는 이 예배 시간은요, 남들을 배려하기 위해서 내 자신을 희생하고 있는 거룩한 시간임을 여러분이 아시길 바랍니다. 그러면서 오히려 하나님 앞에 감사할 수 있길 바랍니다. 쇼핑 가서 아무리 욕심이 나고 탐이 나도요, 토일렛 페이퍼 다 쓸어갈 수 있는 바로 이런 유치한 사람들이 아니라 남도 서로 배려할 수 있는 바로 믿음의 사람, 바로 영광스러운 우리 주님의 제자들이 될 수 있기를 간절히 축원합니다. 또한 우리 30절에 보시면요, 예수님께서 아무도 타보지 않는 나귀 새끼를 끌고 오라고 그렇게 제자들에게 부탁하는 말씀을 봅니다. 여러분, 예수님은 왕으로서 예루살렘 성에 입성하시면서 이 새끼 나귀를 타고 들어가신 것입니다. 당시 왕으로서 전쟁에 승리하는 왕은 어떤 모습입니까? 이처럼 화려한 신마를 타고 당당하게 입성하는 것이 일반적인 상례입니다. 그런데 예수님은요, 이 새끼 나귀를 타고 입성하신 것입니다. 그것은 예수님이 세상 왕들과는 전혀 다르다는 바로 스가랴 선지자의 예언처럼 예수님은 바로 이 겸손의 왕이요 평강의 왕이시다 하는 것을 선포하는 것입니다. 나귀는요, 순종의 동물입니다. 그러나 야생마 길들이는 거 그거 쉽지 않잖아요. 여러분, 아직 아무도 타보지 않는, 전혀 길들여지지 않는 이 새끼 나귀를 타면 어떻게 되겠습니까? 그 나귀가 깜짝 놀라서 펄펄 뛰지 않겠습니까? 너무나 무겁고 그리고 너무나 힘들다고 울면서 몸부림치지 않겠습니까? 그런데 여러분, 본문에 보면은 어떻습니까? 이 신기한 게 이 새끼 나귀가 한 번도 타본 적이 없는 이 새끼 나귀가 그렇게 반항해서 예수님이 몇 차례 떨어지셨더라 하는 이런 장면은 전혀 없다는 것입니다. 나귀 새끼가 묵묵히 예수님을 이 등에 태운 채 무겁고 힘들고 비틀거리면서도 뒤뚱거리면서도 한 걸음씩 한 걸음씩 앞으로 나가는 것입니다. 그러기에 이 우직한 순종의 나귀는요, 인간 역사 속에서 유일하게 메시아 나귀로서 이처럼 쓰임받는 것입니다. 오늘 저와 여러분은 어떻습니까? 우리는 세상에서 가장 똑똑한 나귀가 되기를 원하는 것이 아닙니다. 우리는 순종의 나귀가 되기를 간절히 소원한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두가 다 연약하고 힘없고 서투른 바로 새끼 나귀에 불과한 것입니다. 내 힘으로는 예수님 태우고 가기에 너무나 버겁고 너무나 힘이 들고 비틀거린 것을 우리 모두가 알고 있습니다. 그런데도 그런 약하고 경험 없고 비틀거리는 새끼 나귀인 줄을 주님은 다 아시면서도 우리를 하나님 나라의 백성으로 그리고 일꾼으로 우리를 저와 여러분을 택하셨다는 것입니다. 이게 바로 은혜 아니겠습니까? 나의 능력, 나의 실력, 나의 경력으로는 주님의 그 기대감을 결코 채울 수 없다는 사실을 주님은 너무나 잘 아시면서도 주님이 은혜로 저와 여러분을 부르시고 택하셨습니다. 그렇게 부르실 때 뭘 기대하셨을까요? 여러분, 주님께서 원하신 것이 무엇이었을까요? 그건 딱 한 가지였습니다. 묵묵히 순종하는 것이었습니다. 하나님의 일꾼들에게 주님께서 기대하시고 바라는 것은요, 딱 한 가지, 우리의 능력이 아니라 바로 순종이었습니다. 우리의 실력이 아니라 바로 겸손한 순종이었던 것입니다.
순종하지 않으면 여러분 우리는 예수님을 만날 수 없는 것입니다. 여러분 순종하지 않으면 우리는 주님의 마음을 느낄 수가 없는 것입니다. 순종하지 않으면 예수님의 마음을 결코 우리는 헤아릴 수 없어요. 여러분 순종하려는 마음이 없으면 결코 주님의 음성을 들을 수가 없는 것입니다. 묵묵히 주님의 말씀에 우리가 순종하심으로 하나님의 기대에 어긋나지 않는 영광스러운 천국의 새끼나귀들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 또한 예수님과 함께하면 우리는 어떠한 영광을 얻게 되는 것입니까? 오늘 본문의 35절, 36절 말씀 우리 함께 같이 보겠습니다. 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라. 아멘. 여러분 평소에 새끼 나귀가 걷는 길은 어떤 길을 걸었습니까? 평소에 먼지가 자욱한 바로 흙길, 울퉁불퉁한 돌짝길, 그리고 산길만 걸었던 이 나귀 새끼가 갑자기 사람들이요 그렇게 깔아놓은 고급 자기들의 겉옷, 고귀한 겉옷을 밟으면서 이 부드러운 바로 옷길, 바로 꽃길을 걷고 있는 것입니다. 그리고 사람들은요 종려나무를 꺾어서 흔들면서 계속 환호성을 칩니다. 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여, 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 바로 영광이로다. 여러분 이 새끼 나귀가 어떻게 해서 이런 엄청난 대접을 받을 수가 있었겠습니까? 그렇습니다. 여러분 왕을 자기 등에 태우고 힘들어도 무거워도 버거워도 묵묵히 순종하며 걸었더니 결국 이 영광의 왕과 함께 덩달아 자기도 이처럼 왕 같은 대접을 받고 있는 것입니다. 뭐 자주 있는 일은 아니었지만은 과거 LA에서 만난 어느 성도님들이 저와 함께 꼭 식사를 하고 싶다고 해서 제가 갔더니요 이런 평범한 이런 나로서는 결코 생각해보지도 못한 최고급 레스토랑의 음식과 또 선물까지 그렇게 준비해 놓은 것입니다. 여러분 내가 그 사람들을 언제 보았다고 그런 대접을 받을 수 있습니까? 나와 함께 하신 바로 예수님 때문에 내가 그런 대접을 받은 것이 아니었겠습니까? 뭐 자주 있는 일은 아니에요. 만일 나귀 새끼가요 착각을 해서 내가 정말 대단한 존재구나 하면서 자기 자신이 대단한가 보다고 의시되면서 교만하게 앞발을 번쩍 들어서 환영 인파에게 이처럼 손을 흔들었다면 답을 했다면 어떻게 됐을까요? 그 즉시 예수님은 굴러 떨어졌을 것이고 그리고 어린 당나귀는 피투성이 되도록 멍둥이로 맞았을 것입니다. 요사이도 종종 주제 파악하지 못하는 벌떡 일어난 이런 몽둥이에 찜질당한 새끼 나귀들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 순진한 나귀로 사시길 바랍니다. 그것이 최고의 영광인 줄 믿으시길 바랍니다. 그러니 이 새끼 나귀 같은 우리가 예수님과 함께 있다는 것이 얼마나 놀라운 축복입니까? 얼마나 놀라운 특권이에요. 예수님을 내가 등에 태운 나귀가 얼마나 특권이요 우리에게 부담감이 있고 우리에게 이처럼 벌든이 있다는 것, 예수님을 태우는 이런 짐이 있다는 것 얼마나 큰 영광인가를 우리가 아셔야 되는 것입니다. 누구든 예수님과 함께하면 결국은 영광을 얻게 되는 것입니다. 예수님과 함께하면 지는 것 같지만 결국 이기게 되는 것입니다. 예수님과 함께하면 실패하는 것 같지만 결국은 성공하게 되는 것입니다. 예수님과 함께하면 가난한 것 같지만 결국 가장 위대한 부한 자가 되는 것입니다. 예수님과 함께하면 늦은 것 같지만 가장 먼저 도달하게 되는 것입니다. 예수님을 통하여 이처럼 영광을 얻게 되는 우리 귀한 성도들이 되시기를 간절히 축원합니다. 그러기에 성경은 결국 뭐라고 선포하십니까? 예수님은 영원한 우리의 왕이시라고 선포하고 있는 것입니다. 38절 보시면 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여, 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다. 할렐루야. 하나님께 평화라는 것은요, 인간이 죄로 인해서 하나님과 원수되었던 이 관계, 이 원수인 관계가 장차 예수 그리스도의 십자가로 통해서 화해된다는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 로마서 5장 1절에 보시면요, 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 그러므로 여러분, 누구든지
화평의 왕이신 예수님을 영접하시고 그리고 구원을 얻게 되면요, 하나님과의 관계가 첫째 회복된다는 것입니다. 그리고 사랑과의 관계가 회복되는 것입니다. 사랑과 평강으로 채워진다는 것입니다. 전염병과 같이 여러분, 이처럼 우리가 전염병의 관계가 회복이 되어서 건강을 얻는 것이 바로 샬롬인 것입니다. 우리가 죄 사함을 받고 구원받는 것, 바로 주님과의 관계가 회복되는 것, 이것을 바로 샬롬이라고 성경은 표현하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 죄를 위해서 유월절 어린 양으로서 십자가에 돌아가신 영원하신 왕, 바로 예수 그리스도의 은혜와 이 샬롬이 여러분 가운데 충만하기를 간절히 소원합니다. 여러분의 가정 가운데, 우리 교회 가운데, 우리 성도들 안에 충만할 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 내일부터 여러분 시작되는 예 고난주간 특별 새벽기도 있습니다. 이 한 주간 우리 주님을, 십자가에 달리신 우리 주님을 묵상하시면서 과연 그 의미가 무엇인가, 십자가의 의미가 무엇인가를 우리가 다시 한번 생각하시면서 우리 전 교인들이 참석하시면 감사하겠습니다. 주님을 묵상하심으로 여러분, 우리 주님과 함께 동참할 때, 고난에 동참했을 때 샬롬과 승리로 영광스러운 우리 성도들이 되게 될 줄 믿습니다. 이 한 주간도 앞으로 주님의 십자가를 묵상하시면서 승리할 수 있는 아름다운 그 한 주가 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 우리 주님께서 이 땅에 오시면서 하나님, 우리를 위해서 어떤 희생과 어떤 헌신을 통해서 우리가 구원 얻었는가 묵상할 수 있는, 깨달을 수 있는 그런 은혜를 부어주시옵소서. 이제는 예수님뿐만 아니라 우리 자신이 뭘 헌신하고 무엇을 희생하며 살아갈 것인가를 우리가 알 수 있는 은혜를 주께 살아가여 주옵소서. 우리도 순종의 나귀처럼 하나님 순종의 제물 되게 하시고 순종의 사람으로 살아갈 수 있도록 하나님 역사해 주십시고, 영광의 주님을 섬기는 바로 이 샬롬의 은혜가 우리 성도들 가운데 충만할 수 있도록 이 시간 역사하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 십자가는 바로 치유입니다. 십자가는 우리의 생명입니다. 십자가는 샬롬입니다. 십자가는 관계의 회복입니다. 우리 주님의 십자가를 이 시간 바라보면서, 우리 주님의 십자가를 묵상하시면서 이 시간 우리 주님 앞에 함께 같이 나갈 수 있길 바랍니다. 십자가 그 사랑 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주네, 돌 같은 내 마음 어루만지사 다시 일으켜 세우신 주를 사랑합니다. 주 나를 보아시고 날 붙드시리. 나는 보배롭고 정귀한 주님의 자녀라. 주 나를 보아시고 날 붙드시리. 나는 보배롭고 정귀한 주의 자녀라. 지나간 일들을
기억하지 않고 이전에 행한 모든 일 생각지 않으리. 사막의 강물과 길을 내시는 주, 내 안에 생일에 하신 내 안에 새일 행하신 우리 주님만 바라봅니다. 주만 바라봅니다. 주 나를 보호하시고 널 붙드시니 너는 외롭고 정의한 주님의 자녀라. 주 너를 보호하시고 널 붙드시리. 너는 외롭고 정의한 우리 한 번 더 믿음으로 찬양합니다. 주 너를 보호하시고 주 너를 보호하시고 널 붙드시니 너는 외롭고 정의한 주님의 자녀라. 주 너를 보호하시고 널 붙드시니 너는 외롭고 정의한 주의 자녀라. 외롭고 정의한 주의 자녀라. 기도하겠습니다. 생명의 주관자가 되시는 거룩하신 아버지 하나님, 가장 어려운 때 환난 가운데서도 사랑하는 주님의 백성들이 정성을 다해 하나님께 감사의 예물을 드리고 11조를 통하여 하나님만이 내 삶의 주권자라는 믿음을 고백케 하시는 것 감사를 드립니다. 특별히 힘들 때 최선을 다해 하나님께 예물을 드리는 사랑하는 성도들의 믿음을 보시고 주의 놀라운 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 짧은 시련이 지나가면은 저들의 변함없는 헌신과 예물이 얼마나 하나님 앞에 향기로운 열매였는지 증거되게 하옵시고, 저들의 사랑과 헌신과 믿음의 고백을 통하여 삶이 기적처럼 열려지는 복을 허락하여 주시옵소서. 이 시간 온라인으로 하나님께 정성껏 드리는 예물을 받아주시고 교회에 직접 방문하여 헌금하는 성도들의 사랑과 믿음이 저들의 영혼을 살리고 저들의 가정을 살리고 자녀들을 살리고 앞으로의 사업과 직장을 살려내는 생명의 씨앗들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 사업이 어렵고 직장을 잃고 고통하는 성도들의 형편을 우리 주님께서 아시오니 긍휼히 여겨 주셔서 이 시련을 이겨나갈 수 있는 길과 하나님 방법과 도움의 손길을 허락하여 주시옵소서. 사랑하는 성도들, 질병과 바이러스에 노출되지 않도록 지켜주시고 최고의 성령님의 면역성을 부어주셔서 아무리 바이러스 균이 들어와도 거뜬히 이기고도 남는 건강을 허락하여 주시옵소서. 이제는 교회의 머리가 되신 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 그 놀라우신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 인도하심이 전심으로 주를 찾고 우리 주님을 예배하는 사랑하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.
so much for joining our worship service today. Have a great week and see you next Sunday. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's sin for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah. I live in remembrance. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as hearts reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me until I see